رفتار بلا کر دے. شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. حضرات، یہ امام حسین کی مہربانی اور آپ کی چاہت کی کشش ہے کہ جو آواز اس وقت آپ مائک سے سن رہے ہیں، نہ جانے کتنے سر پھرے اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور میں بہرحال کہیں نہ کہیں سے آ کر اس کو کھول دیتا ہوں. اور وہ اس لیے کہ جس آواز کو کربلا میں یزید نہ دبا سکا، اس آواز کو بھارت میں کوئی پلید نہیں دبا سکتا. اب آئیے بیداری کے اس جوش میں، سنیت کے مکمل ہوش میں، اور ڈوبے ہوئے جذبہ سرفروش میں ہم اپنی توجہ کو اپنے خیالوں کو اس آیت کریمہ پر کنسنٹریٹ کریں تاکہ رسول پاک کی اس حدیث کو عملی طور پر دیکھا جا سکے، جس میں جاتے جاتے انہوں نے فرمایا تھا، اے لوگو، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو گمراہ نہ ہوگے. ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت. اہل بیت اور قرآن میں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہ ہوگے. اب اس کے لیے ضروری ہو گیا پیغمبر کی اس ارشاد کی روشنی میں کہ گمراہ فرقے کی پہچان یہی ہے کہ اگر اس نے اہل بیت کے پکڑنے کا دعویٰ کیا تو قرآن کا تقدس چھوڑ بیٹھا ہے، یا اگر کوئی قرآن کوئی تفہیم میں لگ گیا ہے تو اہل بیت کو چھوڑ بیٹھا ہے. یہی باطل فرقے کی پہچان ہے کہ کہیں اہل بیت کا نعرہ ملے گا تو قرآن کی فہم نہیں ملے گی، اور کوئی تفہیم القرآن لے کے بیٹھ گیا تو اہل بیت نہیں ملیں گے. یہ مزاج بول رہا ہے، رسول پاک کی غیب دانی آواز دے رہی ہے کہ اب اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو تمہیں اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کنز الایمان بول رہا ہے کہ احمد رضا نے سمجھا ہے، اور ان کے اشعار بول رہے ہیں کہ اہل بیت کا بھی دامن مضبوطی سے انہوں نے پکڑ رکھا ہے. دامن اہل بیت نہ ہوتا تو امام کی زبان پر یہ شعر ہی نہ آتا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ آواز بول رہی ہے کہ سیدھے راستے پر کون چلا ہے. پیغمبر نے کتنی پیاری بات کہی کہ میں تمہیں قرآن بھی دے رہا ہوں اور اہل بیت، اور ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہ ہوگے. میں سوچ میں پڑ گیا، میرے رسول قرآن دے دیا تھا تو اہل بیت کی کیا ضرورت تھی، اور اہل بیت دیا تو قرآن کی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو ذہن نے جواب دیا، تم نہیں سمجھتے، دنیا جب ترقی کرے گی تو تھیوری کے لیے پریکٹیکل مانگنے لگے گی. دنیا جب سائنس ڈیولپ کرے گی، ٹیکنالوجی ڈیولپ کرے گی تو ہر تھیوری کے لیے پریکٹیکل پیش کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ روس آنکھ کھولے، اس سے پہلے کہ امریکہ میں بیداری آوے، میں اپنی قوم کو قرآن کی صورت میں تھیوری دے رہا ہوں اور اہل بیت کی صورت میں پریکٹیکل دے رہا ہوں. تھیوری سمجھنا ہو تو پریکٹیکل دیکھو، پریکٹیکل سمجھنا ہو تو تھیوری دیکھو. اہل بیت کی جان سمجھنی ہو تو قرآن دیکھو، اور قرآن کی شان سمجھنی ہے تو اہل بیت کو دیکھو.
اور ایک بات اور ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کا کلام بھی بے نیاز ہے، جب اللہ بے پرواہ ہے تو اس کا قرآن بھی بے پرواہ ہے، اس کا کلام بھی بے پرواہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنی پرواہ نہیں ہے کہ اگر قرآن کا ترجمہ قرآن ہی میں کوئی غلط لکھے تو قرآن بولتا ہی نہیں۔ اگر کوئی قرآن کا ٹرانسلیشن غلط لکھے تو قرآن قلم کو نہیں روکتا، اگر قرآن کا ایکسپلینیشن کوئی غلط کرے تو قرآن قلم نہیں پکڑتا، کوئی ملا قرآن کی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ کرے تو وہ آیت زبان کو نہیں پکڑتی، بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ تو وہ قرآن جس کے نیچے تم غلط ترجمہ کرو قرآن کچھ بولے گا؟ پستکالے سے لائبریری سے قرآن اٹھایا ترجمہ کیا، قل هو اللہ احد، احد کے ایک کے بجائے دو کر دیا، کچھ بولا ہی نہیں کہ کیوں غلط ترجمہ کر رہا، وہ بولتا ہی نہیں۔ قرآن کا ترجمہ جب بدلا جائے گا تو قرآن نہیں بولے گا، اس لیے ضروری ہے کہ انسان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن بھی دے دیے جائیں کہ جب ترجمہ بدلا جائے تو قرآن تو خاموش رہے گا، حسین خاموش نہیں رہیں گے، حسن خاموش نہیں رہیں گے، علی خاموش نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کی خاموشی قرآن کی بے نیازی ہے، اور قرآن کی حفاظت کے لیے حسین کا بول دینا رب کی بارگاہ میں ان کی نیاز مندی ہے، یہی نیاز مندی ہے، یہ نیازیں بے نیاز ہو گئے، امام حسین نیازیں بے نیاز ہو گئے، بے نیاز کی بارگاہ میں نیاز مند ہو گئے۔ بے دیکھی بات ہے، نثر بستہ راز ہے، بے دیکھی بات ہے، نثر بستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کسی سے کہا کہ یہ جو پانی بنتا ہے یہ پانی وانی کچھ نہیں، یہ دو گیسیں ہیں، دو گیسیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا دو گیسیں ہیں، ایک سیدھا سادھا مولوی الجھ گیا، حضرت یہ کیا بولتے، اتنا بہتا ہے، یہ گیس ہے، پوری بمبئی کو بہا لے گیا، یہ گیس ہے، اتنے بڑے بڑے جھاڑ اکھڑ گئے، یہ گیس ہے۔ میں بولا ہاں صاحب پانی جو ہے وہ دو گیس ہے، کون سی دو گیس ہے؟ میں بولا اس میں ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے، وہ میرا منہ پکڑ لیا، حضرت آکسیجن ہائیڈروجن میں اتنی طاقت ہے کہ جھاڑ کو اڑا دے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، جب یہ قاعدے سے مل جائے تو پانی بنتا ہے۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا ہائیڈروجن دو اور آکسیجن ایک، یدی دو اور ایک کے انوپات سے، دو اور ایک کی مناسبت سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا دیا جائے تو پانی بن جائے گا۔ کیمسٹری میں اس کا فارمولا H2O ہے۔ اب میں ایسا بولا، اس نے میرا منہ پکڑ لیا، کدھر کی بات کرتے ہو؟ میں نے سوچا یار تھیوری نہیں مان رہا ہے۔ لیبوریٹری میں پکڑ کے میں اسے لے گیا، دیکھ کیا ہے؟ بولا ہائیڈروجن ہے۔ یہ دیکھ کیا ہے؟ یہ بولا آکسیجن ہے۔ میں نے کہا ملا ایک اور دو کے انوپات سے، جب وہ دونوں ملایا تو پانی بن گیا۔ بولا ہاں بنا تو۔ میں نے کہا دیکھ تو نہیں مانتا تھا، پریکٹیکل نے منوا لیا، پریکٹیکل نے منا۔ اب سمجھ میں آیا رسول نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کیوں دیا ہے کہ جب کوئی نہیں مانے گا تو علی منوائیں گے، فاطمہ منوائیں گی، عورتیں نہیں مانیں گی تو فاطمہ منوائیں گی، جب لوگ نہیں مانیں گے تو علی منوائیں گے، جب کربلا میں ماننے والے نہیں ملیں گے تو حسین منوائیں گے۔ تھیوری قرآن ہے، حسین پریکٹیکل ہے۔ اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹیکل کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا عقل گمراہ نہیں کر سکتی۔ تھیوری ہمارے پاس ہے، دل بھٹک نہیں سکتا، پریکٹیکل ہمارے پاس ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ قرآن پاک اگر تھیوری ہے اور حسین اس کا پریکٹیکل ہے تو یہ ظاہر کیسے ہوگا؟ آؤ کربلا کی تاریخ پر ایک نظر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ڈالیں کہ جس آیت کریمہ کو پیش کیا گیا ہے، میں نے منتخب کیا ہے، وہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل نے اسے کس روپ میں اپنایا ہے۔ لیکن پہلے آیت پر توجہ چاہوں گا۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ مدد مانگنے کا حکم مومن کو کیوں دے رہا ہے تو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں بولا لوگوں کو کیوں نہیں حکم دیا؟ یا ایھا الناس،
इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात है लोगों, बोले लोगों से मैं नहीं कहूंगा। क्यों? मैं मोमिनों से कहूंगा। क्यों मोमिनों से? का इसमें मदद मांगना है नमाज से, मदद मांगना है सब्र से। न सब्र खुदा है न नमाज खुदा है, न सब्र अल्लाह है न नमाज अल्लाह है। तो गैरुल्लाह से मदद मंगवाना हो तो बेईमान तो मदद मांगेगा नहीं, सिर्फ ईमान वाला ही तो मांगेगा। इसलिए ईमान वालों से। इसकी दूसरी आयत करीमा उस वक्त और हैरत में डाल देती है हम लोगों को जब वो ये पढ़ता है कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन। ये बड़ी हैरत में मैं पढ़ गया, इसलिए कि बंबई के बेदार मुसलमानों और जागते हुए लोगों और एशिया की धड़कन को तुम क्राफ्ट मार्केट तक पहचान लेते हो। साबु सिद्दीक में घुसते ही गल्फ की नब्ज भी हाथ में आ जाती है। और ऐसी समझदारी के माहौल में रह करके तुम्हें यह धड़कन नहीं होती कि जब मदद मांगने को हुआ तो अल्लाह कहता है इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, दो से मदद। इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से भी मदद और सलात से भी। अल्लाह मदद मंगवाता है दो से, सब्र से भी और नमाज से भी। लेकिन जब साथ रहने की बात आती है तो रहता एक के साथ है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन। जब साथ रहने का सर्टिफिकेट देता है तो फरमाता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है? ये पूरे कुरान में नहीं। नमाज से मदद मांगो ये कुरान में है, मगर नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है ये कुरान में नहीं है। सब्र से मदद मांगो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नमाज से मदद मांगो, यहां तक तो कहा गया मगर नमाज पढ़ने वाले के साथ अल्लाह है। कुरान में कोई मुल्ला देखा है? अरे जो मेरी जमात से कटकर मुल्ला बनते हैं वो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो जो हमारी जमात में कभी नहीं आया ऐसा मुल्ला क्या दिखा पाएगा? आप जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन। होना ये चाहिए था छोटी और बेवकूफी की बात के दायरे में ये कहा जा सकता है कि इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, तो फिर होना चाहिए था इन्नल्लाह मास्साबिरीन वल मुसल्लीन। जब अल्लाह सब्र से भी मदद मंगवाता है, नमाज से भी मदद मंगवाता है, तो कहना चाहिए मैं सब्र करने वाले के साथ हूं, नमाज पढ़ने वाले के साथ हूं। नमाज पढ़ने वाले के साथ क्यों नहीं कहा? मदद मांगने के लिए कहा जा रहा है दोनों से मदद मांगो। जब साथ रहने को बात आई तो कहा जा रहा है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। क्यों? इसकी एक वजह तो मैं और बता दूं। एक वजह यह है कि नमाज जाहिरी इबादत है, बातिनी होने के साथ साथ जाहिरी इबादत है। जाहिरी से मुराद यह है कि अगर कोई शख्स, ये कैफे नजारी मैं यहीं से देख रहा हूं, मैं उसका प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, इस गलत फहमी में मत रहना। उतनी दूर से मैंने यही से पहचान लिया नजारी। अगर वहां कोई नमाज पढ़ रहा हो, अल्लाहू अकबर करेगा कि नहीं? बोलो, नमाज पढ़ेगा तो ऐसा करेगा कि नहीं? हाथ बांधेगा, रुकू करेगा, खड़ा होगा ना, हम दूर ही से समझ जाएंगे नमाज पढ़ रहा। आधे किलोमीटर से देख के समझ गए कि नमाज पढ़ रहा है। 2 फरलंग दूर से हम समझ गए नमाज पढ़ रहा। मैं इस छत पर खड़ा हूं, कोई दूसरी बिल्डिंग की छत पर नमाज पढ़ रहा, मैंने दूर से देखा, उसके रुकू से, सजदे से, कयाम से, तो ऊँट से समझ जाएंगे कि ये नमाज पढ़ रहा है। बहुत दूर है मगर हमने दूरी से देख के समझ लिया कि नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि नमाज जाहिरी इबादत है, बाहर ही से मालूम हो जाता है कि नमाज पढ़ रहा है। मगर सब्र बातिनी कैफियत है, सब्र जज्बे लतीफ है, सब्र अमानत यार है, सब्र एक लतीफ कैफियत है, सब्र एक बातिनी स्पिरिट है, सब्र एक हसीन जज्बा है, सब्र एक इख्वा और राज की स्पिरिट और दर्द यार को दिल में छुपा लेने के हौसले का नाम सब्र है। सीने को मदीना बनाए हैं और छलकने न देने का नाम सब्र है। उसे अमानत को दिल में बचा लेने का नाम सब्र है। एक बातिनी जज्बा है, एक कैफियत बातिनी है, वो सब्र है। यानी नमाज कोई 200 गज दूर पढ़ रहा है तो हम पहचान लेंगे, लेकिन कोई बगल में बैठा हुआ सब्र कर रहा है तो हम पहचान नहीं पाएंगे। ये सब्र कर रहा है, बगल में बैठा है, हम ना पहचान सके। तो नमाज जाहिर है और सब्र बातिन है। और जब खुदा ने ये कह दिया मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो गोया खुदा ने ये जाहिर कर दिया कि जिसने बातिन संवार लिया मैं उसके साथ हूं, जिसका सीना संवर गया मैं उसके साथ हूं, जिसका दिल रोशन हो गया मैं उसके साथ हूं। जाहिर संवारना,
फैशन होता है, मगर दिल संवारना हकीकत पसंदी है, दिल संवारना इनकलाब है। नजर को बचाने के लिए हो, अगर तुम जबान को बचाना चाहते हो, अपने हाथों को गुनाह से बचाना चाहते हो, अपनी निगाहों को गुनाह से बचाना चाहते हो, तो आंखों को गुनाह से नहीं बचा सकते अगर दिल को गुनहगार बना रखा है। और जिसका दिल पाक हो जाता है उसकी जबान पाक होती है, उसकी निगाहें पाक होती हैं, उसके ख्याल पाक होते हैं, उसका हाथ पाक होता है, वो गौस हो तो गौस पाक होता है, वो रसूल हो तो रसूल पाक होता है, वो खाजा हो तो खाजा पाक होता है, वो पाक हो जाता है। दिल पाक हुआ तो कदम पाक हो गए, दिल पाक हुआ तो ज़हन पाक हो गया। तो जो बातिन सब्र जो है वो बातिनी कैफियत है, अल्लाह बातिन वालों के साथ है। और दूसरी बात यह है कि ये नमाज दिखाने के लिए भी पढ़ी जा सकती है, मरकज बनाने के लिए भी, निसाब चलाने के लिए भी, बाहर से चंदा लाने के लिए भी पढ़ी जा सकती है। और अगर कोई गरीब 5 मिनट में अमीर बनना चाहता हो तो घर के अमीर बनने में तो बड़ा वक्त लगता है, पर जमात का अमीर बनने में टाइम ही नहीं लगता, उसका अमीर 5 मिनट में बन जाता है। इसके लिए भी नमाज पढ़ी जा सकती है। भाई कहा है तुमने कल नमाज नहीं पढ़ी थी, आज क्यों पढ़ रहे हो? अब्बा देख रहे हैं, आज अब्बा देख रहे हैं, अब्बा को दिखाने के लिए कोई नमाज पढ़ रहा है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह के लिए भी पढ़ी जाती है और दिखाने के लिए भी पढ़ी जाती है, मगर सब्र कभी दिखाने के लिए नहीं हो सकता। सब्र वाकई होता है तो होता है और नहीं तो नहीं होता। दिखाने के लिए सब्र नहीं होता, इसमें शो नहीं है, इसमें बनावट नहीं है, इसमें तसन्नो नहीं है। नमाज में रियाकारी हो सकती है मगर सब्र में रिया नहीं है, सब्र बेरिया हुआ करता है, साबिर हमेशा बेरिया होता है। नमाजी अपने सजदों का सौदा कर लेता है मगर साबिर अपने सब्र का सौदा नहीं करता, सब्र अपने जज्बे का सौदा नहीं करता, और हर साबिर के साथ है। इसलिए साबिरों घबराओ नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नल्लाह माअस साबिरीन, मैं एक साबिर के साथ हूं बल्कि हर साबिर के साथ हूं, हर साबिर के साथ हूं। एक बात समझो, अब यहां अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता इन्नल्लाह माअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम बहुत लफड़े में आ जाते, हम ये लफड़े में आ जाते। इलाहुल आलमीन जब तू नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो अब ये कैसे पता लगावे कि करबला में खुदा किसके साथ है? ये कैसे पता लगावे कि करबला में खुदा किसके साथ है? इसलिए कि नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, सजदा इधर भी है, सजदा उधर भी है। यजीदी कैंप में भी अजान हो रही है, हुसैनी कैंप में भी अजान हो रही है, फातिमा का लाल भी नमाज पढ़ रहा है, यजीदी दलाल भी नमाज पढ़ रहे हैं, उधर शिमर के भेड़िए भी नमाज पढ़ रहे हैं, इधर अली के लाडले भी नमाज पढ़ रहे हैं। सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तो पता नहीं करबला में यजीदी नमाजियों के साथ है कि हुसैनी नमाजियों के साथ है। ये बड़ा झगड़ा हो जाता, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता, मगर खुदा का करम देखो, अपना शानदार धर्म देखो कि उसने ये कह दिया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब अगर कोई बंबई में पूछे कि करबला में खुदा किसके साथ है तो जवाब देना कि तलाश कर लो कि सब्र किसके साथ है, सब्र किसके साथ है। सब्र जब हुसैन के साथ है, गोया कुरान बोल रहा है खुदा हुसैन के साथ है। तकबीर, एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो मैं और तेजी से क्या साथ ले चलूं। जिस शब में हम गुजर रहे हैं, ये शब जब इमाम अली मुकाम पर भी गुजरी थी, मगर इससे पहले उन्होंने फातिमा की गोद में जिंदगी शुरू किया था। तो फातिमा की गोद में वो मचलते रहे, उन्हें न खुशी मालूम थी, न गम मालूम था, न उन्हें दुख मालूम था, न सुख मालूम था। सुख दुख का फर्क न जानने वाली उम्र में वो अपनी माँ को पा रहे हैं, लेकिन जब एहसास किया जा सकता है तो फिर हुसैन को पहला दुख उनकी माँ का मिल रहा है। बाप का साया निगाह उड़ गया, बाप को जामे मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया। 3 दिन तक पिदर मोहतरम का जिस्म लहू से तिरसता रहा, खून बहता रहा, और आखिरकार अली इब्न अबी तालिब शहीद हो जाते हैं। हुसैन सब्र कर रहे हैं, माँ का उन्हें रफाकत दे दी, हुसैन सब्र कर रहे हैं, नाना का साया उड़ गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं, बड़े भाई का कलेजा कट कट करके, जहर के असर से कट कट करके इमाम हसन इब्न अली का कलेजा कट कट के बाहर आ रहा है, हुसैन देख के सब्र कर रहे हैं। मदीने मुनव्वरा में रौनक अफरोज हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है बैयत करने का, हुसैन सब्र कर रहे हैं। नाना जान की मजार पर पहुंचे कि नाना जान, जब मक्के वालों ने आपको
सताया था तो मदीने में चले आए थे, अब हमें मदीने में सताया जा रहा है, कहाँ जाएं? हुसैन उस मरहले में सब्र कर रहे हैं, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं, लेकिन उस दारुल अमान में भी हुसैन को जब अमान नहीं मिलती है तो हुसैन वहां भी सब्र कर रहे हैं। अब जब वो करबला की तरफ रुख करते हैं, मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुना, हुसैन सब्र कर रहे हैं। जरा देखो, माँ की गोद क्या छूट गई, सब्र का सिलसिला शुरू हो गया। हुसैन की इब्तिदा सब्र है, हुसैन की बेदारी सब्र है, हुसैन का एहसास सब्र है, हुसैन का शऊर सब्र है, हुसैन की जिंदगी सब्र है, हुसैन का किताबे हयात का वरक़े अव्वल सब्र है। वह सब्र से शुरू कर रहे हैं, सब्र से शुरू कर रहे हैं। और करबला की धरती पर जब तलवार उठा लिया उन्होंने और अपने गर्दन को पेश कर दिया और नमाज की हालत में खड़े हो गए, और नमाज की हालत में खड़े हो गए, रुकू से सजदे में हुसैन जा रहे हैं तो गर्दन काट दी गई। मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ, मैं तफसील में भी चलूंगा, उन मसाइब को भी देखूंगा, उन आलाम को भी देखूंगा, हुसैन के सब्र जमील को भी देखा जाएगा, उनकी इस्तिकामत को भी देखा जाएगा, और बातिल के सामने टकराने वाले हौसले को भी देखा जाएगा। मगर यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हुसैन आजम, आपने तलवार उठाई तब क्यों नहीं शहीद हुए? रन में चले गए तब क्यों नहीं शहीद हुए? ज़्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुए तब क्यों नहीं शहीद किए गए? जब यजीदियों के आप पराखे उड़ा रहे थे तब क्यों नहीं शहीद हुए? अजान हो रही थी तब क्यों नहीं शहीद हुए? और आपने मुसल्ले पर खड़े हुए तब क्यों नहीं शहीद हुए? ये नमाज में क्यों शहीद हो रहे हैं? तो हुसैन आवाज देंगे, नमाज पर मैं अपनी जिंदगी को इसलिए खत्म कर रहा हूं कि मैं सब्र से शुरू हुआ हूं, मुझे सलात पे खत्म हो जाना है। मैं सब्र से शुरू हुआ हूं, मुझे सलात पे खत्म हो जाना है, ताकि मैं कुरान की तफसीर बन जाऊं। इस्ताईनु बिस्सब्र व सलात, आयत करीमा सब्र से शुरू होती है, सलात पर खत्म होती है, और उसका नमूना हुसैन सब्र से शुरू होता है और सलात पे खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मुकाम पर गरीब नवाज आवाज देते हैं, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन। जिससे लोगों ने बैयत न की हो वो बादशाह हो गया, जो हुकूमत न कर सका वो बादशाह हो गया, जो यजीद की तलवार की धार के नीचे ज़बाह कर दिया गया उसे शाहस्त हुसैन कहा जाए, उसे बादशाहस्त हुसैन कहा जाए। जो तख्त पर कभी बैठा नहीं उसे गरीब नवाज बादशाह कह रहे हैं, जो तख्ते खिलाफत पाया नहीं उसे गरीब नवाज बादशाह कह रहे हैं। मालूम है गरीब नवाज ये कह रहे हैं कि मैदान में हारने से शहनशाही नहीं जाती, दिलों से निकलने में बादशाहत खत्म होती है। वो यजीद तख्त पर हुकूमत कर रहा था, हुसैन दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं, हुसैन दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। जो डूब जाता है उसे शहनशाह नहीं कहते, जो उभर जाता है उसे शहनशाह कहते हैं। जो गुरूब हो जाता है उसे शहनशाह नहीं कहते, जो गुरूब को मौत के घाट उतार देता है उसे शहनशाह कहा करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को देख लो, यजीद को ऐसा हुसैन ने मिटा दिया, यजीद को ऐसा मिटा दिया कि अगर यजीद कत्ल होता तो उतना न मिटता। हुसैन के सामने दो ही रास्ते थे, अगर मैं यजीद को मारता हूं तो किसी का बाप मरता है, किसी का शौहर मरता है, मगर जब यजीदियत को मार दूंगा तो फितना मर जाएगा, इर्तिदाद का दरवाजा बंद हो जाएगा, खुलने की हिम्मत न कर सकेगा, इसको फुजूर के अबवाब टूट जाएंगे, और ये एक नया दर्रे खैबर फिस्को फुजूर का जो तामीर हो रहा है इसे तो आ जाएगा। तो यजीद को मारना ये कातिल का काम होता है, यजीदियत को मार देना आदिल का काम होता है। आदिल ने अदल का काम किया है, फाजिल ने फजल का काम किया है, रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे ने रहमत का काम किया है, यजीदियत को खत्म कर दिया। और नतीजा ये निकला कि आज किसी की हिम्मत नहीं कि अपना नाम गुलाम यजीद रख ले, मोहम्मद यजीद रख ले, अब्दुल यजीद रख ले, चाहे कितना बड़ा यजीदी हो, मगर यजीद नाम नहीं रख पा रहा है। दिल यजीद को दे दिया, कलम यजीद को दे दिया, जुबान यजीद को दे दिया, यजीद रशीद नजर आने लगा, मगर इतनी हिम्मत नहीं कि बेटे का नाम यजीद रख दे, अपना नाम यजीद रखे। यजीद को मुस्लिम समाज ने रिजेक्ट कर दिया और हुसैन इतना छा गए कि कोई गुलाम हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अब्दुल हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई अली हुसैन है, कोई अशरफ हुसैन है, कोई रजा हुसैन है। हुसैन छा गए। इस छा जाने में गरीब नवाज ने आवाज दी, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन। और मेरे दोस्तों एक सवाल का जवाब, इमाम अली मुकाम मैदान करबला में जब आप गए तो सबसे पहली शहादत
इमाम हुसैन आपकी क्यों नहीं हुई? एक बात सुन्नी मुसलमानों दिल खोल कर बताओ, इमाम हुसैन के बाद करबला में कोई शहीद हुआ? इसका मतलब समझ गए कि यजीद का टारगेट सिर्फ हुसैन थे। हालांकि इमाम हुसैन के बाद सबसे ज्यादा जरूरी शहादत दुश्मन की निगाह में जो होनी चाहिए थी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, ताकि चराग ही गुल हो जाए। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिंदा रहना दलील है कि निगाह यजीद में हुसैन के अलावा कोई टारगेट नहीं था। जब हुसैन मिट गए, उसकी निगाह में कट गए, उसकी नजर में खत्म हो गए, तो उसने हुसैन की औलाद पर हाथ नहीं उठाया। इमाम हुसैन, ये बात आप जानते थे कि जब आप शहीद होंगे तो आपके बाद कोई शहीद नहीं होगा, इसीलिए आपके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए। हुसैन, ये हकीकत, फिर इसकी रोशनी में आपने सबसे पहले अपनी गर्दन क्यों नहीं दे दी? अगर आपने सबसे पहले गर्दन दे दी होती तो जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए, वैसे ही अब्बास अलमबरदार बच जाते, ऐसे ही अली अकबर बच जाते, कासिम बिन हसन की जवानी बच जाती, अली असगर का बचपना बच जाता, और दीगर बरादरान खानदान ने रसालत, आपके रसूल के खानदान के आपके भाई, ये सब बच जाते। हुसैन, आपके अजीज व अकारीब, आवाल व अंसार सब बच जाते। आपने खानदान की दर्जनों शहादत के बाद अपनी गर्दन दी, ताखीर क्यों की? What was the reason of delay? ताखीर की वजह क्या थी सरकार? आपकी शहादत के बाद आपका बेटा शहीद नहीं हुआ। अगर आप और पहले शहादत दे देते तो ये बाकी खानदान के लोग भी बच जाते। आपने देर क्यों की? गर्दन देने में टाइम क्यों लगा दिया? इसका जवाब हमें बारगाह रसालत से लेना होगा, ताकि फरसूदा ज़हन भी तस्कीन का सामान ला सके। मैं बारगाह रसालत से इसलिए जवाब लाना चाहूंगा। एक मोटी सी बात तुम बताओ, अब्दुल कादिर बनकर चमके और दुनिया में हथेली को राई की तरह देख लेता हो तो उसका जग कैसा देखेगा, उसका मौला कैसा देखेगा? आज भी फौजें लड़ती हैं तो उन्हें चौकियों पर मुतय्यन किया जाता है। छम की चौकी पे कब्जा करना है, लद्दाख की चौकी को बचाना है, नेफा की चौकी से हटने न पाना। मगर हुसैन के लिए कोई चौकी नहीं है, चारों तरफ उन्हीं की चौकी नजर आ रही है। कभी मशरिक में लड़ रहे हैं, कभी मगरिब में लड़ रहे हैं, कभी शुमाल में लड़ रहे हैं, कभी जुनूब में लड़ रहे हैं। मैंने कहा हुसैन तुम लड़ रहे हो, उनका सुन, मशीयत बोल रही है, तबीयत बोल रही है, हाथ चल रहा है, तलवार अताअत कर रही है, तलवार अताअत कर रही है। मैं कहता हूं कि जालिम वो होता है जो तलवार का गुलाम हो जाता है, आदिल वो होता है जो अपने मिशन का तलवार को गुलाम बना लेता है, तलवार को गुलाम बना लेता है। इसीलिए तलवार जब चंगेज के हाथ में हो तो तलवार जालिम हो जाती है, जब हुसैन के हाथ में हो तो आलिम हो जाती है, तब आदिल हो जाती है, तब मुनसिफ हो जाती है। हुसैन आजम अपनी तलवार से दुश्मनों को काटते चले जा रहे हैं। दुश्मनों ने सोचा अगर कटाई इसी तरह होती रही तो कल हम यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। 20,000 का लश्कर जर्रार कहीं 20 अदद में न बदल जाए और 20 अदद कहीं ये भाग करके अपनी जान न बचाए तो अगले आने वाला मुअर्रिख लिखेगा कि करबला के मैदान में 20,000 फौज को एक सिपाही ने मार के भगा दिया। बड़ी जिल्लत होगी। लिहाजा हुसैन की तलवार को रोको, तरकीब करो रोकने की, तदबीर करो रोकने की, सबब निकालो रोकने का, कोई माहौल बनाओ कि तलवार रुक जाए। मगर देखा इन्हें प्यासा रखो, तलवार नहीं रुकी, इन्हें भूखा रखा, तलवार नहीं रुकी। अली अकबर की जवानी इनके सामने लूट ली मगर तलवार नहीं रुकी। अब्बास के बाजू काट लिए मगर तलवार नहीं रुकी। अली असगर का बचपना छीन लिया मगर तलवार नहीं रुकी और उसको मरी खतर में डाल दिया मगर हुसैन की तलवार नहीं रुकी। ख्याल अली अकबर से तलवार नहीं रुक रही है, ख्याल अब्बास से तलवार नहीं रुक रही है। ज़ैनब की आबरू का तसव्वुर तलवार को नहीं रोक रहा है, सकीना का ख्याल तलवार को नहीं रोक रहा है, शहर वालों
کی ضمانت تلوار کو نہیں روک رہی ہے، زین العابدین کا تصور تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، دشمن کا لشکر جرار تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، یزیدیت کا دبدبا تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے، سلطنت کی گنڈا گردی تلوار کو نہیں روک پا رہی ہے، فوج کی لشکر کشی تلوار کو نہیں روک پا رہی ہے، موت کا احساس تلوار کو نہیں روک پا رہا ہے۔ اب حسین کی تلوار کو جب پانی اور دانا نہ روک سکا تو کیسے روکا جائے؟ اب جب تلوار نہیں رکے گی، اتنے میں اذان ہوتی ہے، اتنے میں اذان ایسے ہوتی ہے، تلوار رک جاتی ہے، مسلح بج جاتا ہے، حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، اے حسین تمہاری تلوار کو خیال خاندان نہ روک سکا، تمہاری تلوار کو گھر کی عورتوں کا تصور نہ روک سکا، تمہاری تلوار کو دشمن کی طاقت نہیں روک سکی، پھر یہ کیسے رک گئی؟ جواب دیا، زندگی کے تقاضے اس تلوار کو نہیں روک سکتے، یہ بندگی کی آواز پہ رک گئے ہیں، یہ نماز کی آواز پر رک گئے ہیں، یہ سجدے کے جذبے میں رک گئے ہیں۔ حسین نے نماز کا اذان کی آواز سنی تو لڑائی بند کر دی، دشمن کی کٹائی بند کر دی، کافر کردار پہنچانے کی مہم بند کر دی۔ ارے مسلمانوں، جس حسین نے اپنی تلوار کا چلانا بند کر دیا ہو، اس نماز کے لیے تم اپنی دکان نہیں بند کر پاتے، تم اپنا کام بند نہیں کر پاتے، تم اپنی مصروفیت بند نہیں کر پاتے۔ انہوں نے زندگی کے سارے تقاضے بند کر دیے، اور تم نہ بند کر سکے۔ تم سبیل کرنے سے تم حسینی ہو، فاتحہ کرا دینے سے حسینی ہو، نیاز کرا دینے سے، ارے نیاز کرایا یہ تمہاری غلامی ہے، سبیل لگایا یہ تمہاری غلامی ہے، حسین کو یاد کیا یہ تمہاری غلامی ہے، خدا میں چشتیاں بنایا یہ تمہاری غلامی ہے، مگر حسین کے جذبے کو اپنایا یہ تمہاری نیک نامی ہے، یہ تمہاری نیک نامی ہے، یہی صحیح حسینیت ہے، یہی سچا پیار ہے۔ حسین تم حسین اعظم جس وقت سجدے میں جاتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا یہ تصور دیکھو، ابھی میں کچھ کہہ نہیں پاتا، میرے لیے مشکل یہ ہے کہ کوئی بات میں تم سے اس وقت کہوں گا جب وہ خیال دل میں آئے گا، پہلے میرے دماغ میں آئے گا، پھر میں انہیں لفظ تلاش کر کے لفظوں میں بیان کروں گا نا، لیکن دل میں آتا ہے تو میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ اب ٹوٹے ہوئے دل سے میری جب مقرر ہی میرا دم توڑنے لگتا ہے، خطابت ختم ہونے لگتی، بے ترتیب الفاظ ہونے لگتے ہیں، جو سمجھ بوجھ کر ایک فریش موڈ میں بات کہی ہے۔ اب مجھے جیسے یہ خیال آیا کہ یہ حجر اسود ہے نا، قسم خدا کی میرا ایمان ہے اور تم پہ میرا بھروسہ ہے، یہ بھروسہ ہے کہ یہ نجمیوں کے قبضے میں صحیح، ان کی سلطنت میں صحیح، لیکن اگر کوئی حجر اسود کو یہ کالا پتھر حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا، یہ کالا پتھر حجر اسود جو ہے، اگر اس کو کوئی چاقو سے کاٹے یا کوئی اسلحے سے اسے توڑ دے، کوئی ریوالور سے اس کو ایم بنا کر کے اس کو توڑ دے، کیا تم اس ریوالور والے کو چھوڑو گے؟ ہندوستان میں کوئی ایسا بے غیرت نہیں ملے گا جو حجر اسود کو کاٹ دے، تو دنیا سے جانے دو، پتھر ہے، ایک کالا پتھر تک کاٹ دیا کوئی بات نہیں، اپن دوسرا پتھر لگا دیں گے، ایسا سوچو گے؟ آخر اس کالے پتھر سے تیرا لگاؤ کی ہے؟ تجھے اتنی محبت کی ہے؟ اس کالے پتھر سے تو اتنا جان دیتا کیوں ہے؟ اس کالے پتھر سے تو نے اپنا دل کیوں قربان کر دیا؟ حجر اسود کی سیاہ پتھر میں کیا دے رہا ہے؟ تو تو یہ جواب دے گا ہاشمی میاں، اس پتھر کو رسول نے چوما ہے، اس حجر اسود کو رسول نے چوما ہے، اس کو رسول کا لب لگے۔ اگر کسی ظالم نے اس پر چاقو مار دیا تو ہم اس ظالم کی جان لے لیں گے۔ ہندوستان میں اعلان کرتا ہوں، اگر حجر اسود کو کسی نے توڑ دیا، حجر اسود کو کسی نے مار دیا تو ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر وہ برطانیہ نہیں امریکہ میں بھی چھپا ہوگا تو ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے جو حجر اسود پر حملہ کرے گا، اس لیے کہ اسے رسول نے چوما ہے۔ رسول لیو، حجر اسود کو تو رسول نے ایک بار چوما تھا، حسین کے گلے کو تو بار بار چوما تھا، جس گلے کو رسول نے بار بار چوما تھا نا، وہ گلا کٹ گیا، اس سجدے میں تو گلا کاٹ دیا، اس گلے کو کاٹ دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گلوڑا حسین کٹ گیا، میں کہتا ہوں بوسا گاہے مصطفیٰ کٹ گئی، بوسا گاہے مصطفیٰ کٹ گئی۔
کیا بولوں، تمہارا باپ میرا ہوتا نا تو تم اس کی موت کو بیان نہ کر پاتے. مجھ سے کہا جاتا ہے کہ گھر کا دکھ گھر والا ہی بیان کرے. جس کے باپ دادا کو بھوکا رکھا گیا ہو آج مجھے پانی پلا کے وہ غم کیسے دور ہوگا. ایک عورت نے خواب دیکھا کہ ایک ضعیفہ زمین پہ جھاڑو دے رہی ہے. اس عورت نے پوچھا اس ضعیفہ سے، مادر مہربان آپ کیا کر رہی ہے؟ کہ دیکھتی نہیں میں جھاڑو دے رہی ہوں. جھاڑو تو ایسا کیوں؟ آپ کون ہے؟ تو ضعیفہ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا میں فاطمہ بنت رسول ہوں. میرا بیٹا حسین کل یہیں شہید ہوگا. میں اس لیے جھاڑو دے رہی ہوں تاکہ